उन्होंने कहा 30 दिन 10,000 मौतां UN ते अंतरराष्ट्रीय भाईचारा इजराइल हथों फलस्तीनियां दी नस्लकुशी नूं रोकण विच फेल। हज़ारां ने हथे फलस्तीनी लोगों दीयां जानां दे जाण उत्ते गहरे दुख दा मैं इजहार करदा और ये दुनिया के शक्तिशाली मुल्कां नूं असरदार ढंग नाल अपनी भूमिका निभाउणी चाहीदी है। असीं फलस्तीन दे लोकां दे दर्द ਅਤੇ पीड़ा का एहसास करते हैं क्योंकि सिख कौम 1984 के दौर में नस्लकुशी का दुखांत चल चुकी है। उन्होंने कहा जो कुछ अज फलस्तीन के लोगों नाल वापर रहा है वो नस्लकुशी की परिभाषा में फिट बैठता है। दोनों पासियां तो निर्दोषों के डुल रहे खून का उन्होंने अफसोस है। तो उन्हें कहा तुसीं फलस्तीनियां का जेनोसाइड कर रहे हो, तो वाइट हाउस इसदे लई जिम्मेवार है। अच्छा। और तुसी ईवन ह्यूमैनिटेरियन एड दे लई भी सीज़ फायर की हमायत नहीं की। उन्हें कहा तुसी दिवाली मना रहे, सानू पुछो दिवाली का मतलब की है कि जदों जुल्म दा ज़ाहिर है गुरु हरगोबिंद साहब वो 52 उन्होंने राजियां नूं छड़ा के रिहा करा के लियाए बंदी छोड़ दिवस। ये एक पासे तो ये लिबरेशन तो बाद खुशी है कि भी गुलामी चों लिबरेट होए, तो तुसी जुल्म कर रहे हो तो मैनू आके कह रहे हो भी मैं तुहाडे नाल दिवाली मनावां। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि पिछले लगभग 1 महीने तो गजा पट्टी विच इजरायली फौजां वालों तबाही का सिलसिला बराबर जारी है और भावें दुनिया भर में इस बर्बरी के खिलाफ लखां लोग सड़कों ते उतरे हैं पर इजराइल दे कन्नां ते जू भी नहीं रिंगी। सो दल खालसा जथेबंदी ने फलस्तीनियां के हक विच मजबूत स्टैंड लिया है और दुनिया की मशहूर सिख शायरा कैनेडा निवासी रूपी कौर ने वाइट हाउस वालों दिवाली का दिता गया सद्दा जिहड़ा वो ठुकरा दिता है। रूपी कौर का कहना है कि अमरीका गजा विच हो रही फलस्तीनियां की नस्लकुशी लई बराबर का जिम्मेवार है और इसलिए अमरीकी नीति के प्रोटेस्ट वजों जिहड़े इस सद्दे नूं ठुकरा रही है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। राज साहब की विचार ने? देखो गजा दे लखां लोगों की जिंदगी पिछले 1 महीने तो ज़्यादा समय तो बड़ी नरकां वाली बनी हुई है। उन्होंने बेचारियां दे लई कोई थौ ठिकाना हा दा नारा जरूर लोगों ने लखां लोग दुनिया भर दे विच सड़कों ते उतरे ने। इसे ही वीकेंड वाशिंगटन दे विच भी बहुत वड्डा प्रोटेस्ट सी, लगभग 3 लाख लोग जिहड़े मेजोरिटी नॉन मुस्लिम ने उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सिख नौजवानों ने उस दे विच पानी की सेवा हज़ारां बॉटल्स वाटर दियां जिन्होंने बहुत एप्रीशिएट किया गया। इंस्टाग्राम तो लैके बहुत सारिया रील्स सिख नौजवानों की सेवा दियां ने जिन्होंने उन्होंने एप्रीशिएट किया। सो होर थावां ते भी इस किस्म का जिहड़ा काफ़ी सपोर्ट दे विच आ रहा है। लेकिन जदों एक पासे अखां बंद करके जुल्म करन वालियां ने धैया किया होए कि उन्होंने अलग ही मुका देनी है, मिटा देनी। और यही जो अज असीं 7 अक्तूबर तो बाद आलमोस्ट 9 नवंबर नूं गल कर रहे हैं। 7 अक्तूबर इसलिए क्योंकि उस दिन हमास ने इजराइल के एक हिस्से के उत्ते अटैक करके 1300-1400 बंदे मारे, 270 के करीब अगवा किए और फौरन बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई जिहदे च कि उन्होंने सिविलियन और बच्चे भी टारगेट किए। रादर 2/3 मरन वाले बच्चे और उहदे च अस्पताल, स्कूल, पनाह यूनाइटेड नेशनस के रिफ्यूजी सेंटर। और इस वेले जिहड़ी फिगर है वो 10,000 तो ज़्यादा मौतां ने फलस्तीनियां दियां, 20,000 तो ज़्यादा जख्मी ने और 1 मिलियन तो ज़्यादा 10 लाख तो ज़्यादा जिहड़े ने वो बेघरे हो के दूसरे पासे नूं दौड़े हुए ने। और अज बड़ी राहत की खबर सारिਆਂ ने कि जी इजराइल ने हुण कह दिता है कि वो 4 घंटे का विच विराम देगा, पॉज देगा ताकि जिहड़े उत्थों भजना चाहण भज। ये बड़ा तरस। और अमरीका ने भी कहा कि जी असीं इजराइल टू बिगन 4 आवर ह्यूमैनिटेरियन पॉज डेली इन नॉर्दर्न गाजा। वाइट हाउस pauses would allow people to get out of harm's way and for deliveries of उन्होंने कहते जी देखो कितना चंगा किया 4 घंटे का कि उतों भजो। हुण मकसद ही उन्होंने उस थां नूं जिहड़ा है वो फलस्तीनियां तो खो के उत्थे उन्होंने इजराइल का हिस्सा बनाना है। और उहदे लई उन्होंने ये सिख महीने दे विच बिल्कुल बेबाक
ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੋ ਮੈਟਰ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੀ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਣ ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸਟੇਨਡ ਹੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਈ 5I ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ TV 84 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਟੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵਾਇਬਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਔਰ ਗਜ਼ਾ ਔਰ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਸਟ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਔਰ ਇਹ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਜਾ ਦੇਗਾ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਵੇਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਐਸਪੈਕਟ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ UN ਚਾਰਟਰ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਅ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਵੈਨੈਂਟ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ UN ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ 70s ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 30 ਦਿਨ 10,000 ਮੌਤਾਂ, UN ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੱਥੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ। ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 1984 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਝੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲ ਰਹੇ ਖੂਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਵਨ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਇਟਰੀ ਔਰ ਪੋਇਮਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਹਨੀ ਜਿਹੜੀ 2015 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੈਲਫ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਬਣੀ ਔਰ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਵਿਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਡੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਣੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੀਬੀ ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਰਿਜੈਕਟਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੂਪੀ ਕੌਰ said she denied the offer because of Biden administration's support for Israel's war against Hamas, which has killed thousands of people in Gaza Strip, a campaign she deemed genocide. She also denounced the White House for not advocating a ceasefire. नहीं मजबूत होने क्या ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ this administration finds it acceptable to celebrate Diwali when their support of the current atrocities against Palestinians represent the exact opposite of what this holiday means for many of us. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 52 ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕੌਰ ਸੈਡ ਸ਼ੀ ਆਫਟਨ ਯੂਜ਼ਸ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਹੌਲੀਡੇ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ what it means to fight for freedom against oppression ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ she will not allow any likeness to be used in whitewashing the administration's actions ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਡ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ ਰੀਚਾ ਮੋਰੀਗਨ, ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ Kaur's statement, which was also posted to Instagram, drew support from her followers. Actress Richa Murjani said she would also boycott the event, and Brown Girl magazine said it had declined an invitation. ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਚਾ ਮੁਜਰਾਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਗਰਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੌਇਸ ਵੀ ਕੈਨ ਕਾਊਂਟ ਔਨ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ, 35 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਜੀਮ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਾਰੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰਨ ਯੋਗ ਨੇ, ਨਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁਟਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਚਿੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਝ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯੂਨੀਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।